नमस्कार मु अभय नायक आम कथा हवा आलोच्य विषयर आजिर विषय वस्तु ओडिया समाजर आधुनिकीकरण। मु आउ थरे कहि रखुची आजिर विषय वस्तु ओडिया समाजर आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एपरी एक बहुमुखी सामाजिक प्रक्रिया जहा माध्यमरे पारंपरिक समाज मुख्यतः कृषिभित्तिक समाज आधुनिक समाजर गुणावली यथा प्राद्योगिक विकास वैज्ञानिक दृष्टिभंगी आस्था और सामयिक समस्या उपरे मानवीय विचार पद्धतिर आत्मीकरण आदि को ग्रहण करी आधुनिक समाज रे परिणत होता है। समाज विज्ञानी आलेक्स इंकल्स मतरे नूतन विचार को ग्रहण करिबा नूतन पद्धति गुड़िक उपयोग करिबा प्रत्येक विषय रे निजर मतामत देबा पई प्रस्तुत रहिबा समय प्रति सचेतन अतीत अपेक्षा वर्तमान और भविष्यत प्रति अधिक दृष्टि देबा विश्व प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण विज्ञान और प्राद्योगिक विद्या उपरे विश्वास रखिबा तथा न्याय व्यवस्था रे समता को उत्साहित करिबा इत्यादि वैशिष्ट्य गुड़िक ग्रहण करिबार प्रक्रिया ही आधुनिकीकरण। ओडिशा रे पारंपरिक द्रव्य विनिमय प्रथा बंद करी कौड़ी को मानक विनिमय मुद्रा भावे प्रचलन हेबा अंतत अर्थनैतिक आधुनिकीकरणर प्रथम पदक्षेप बोली ग्रहण करा जाई पारे। यह अन्यून 500 वर्ष पुराणा सारल महाभारत पूर्वरु साधव मानक द्वारा कौड़ी आमदानी हेउथिबार अनुमेय। मात्र इंग्रेज मानक शासन काल रे ही भारत रे ओडिशा रे भी आधुनिकीकरण प्रक्रिया आरंभ हैला। 19 शताब्दीर भक्ति आंदोलन यथा ब्राह्म समाज आर्य समाज रु आरंभ हुई स्वाधीनता संग्राम माध्यम रे पारंपरिक चिंताधारार परिवर्तन आसिला। आधुनिक शिक्षा नारी शिक्षा विधवा विवाह प्रचालन बाल्य विवाह उच्छेद इत्यादि आधुनिकीकरण प्रक्रियार अंशविशेष। आधुनिक अर्थरे शिक्षार विकास ओडिशा रे विलंब रे आरंभ हैला। 19 शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत ओडिशार पारंपरिक शिल्प कुटीर शिल्प ही थिला। 1854 मसीह जड़े जर्मनी नागरिक फ्रेडरिक जेम्स विवियन मिन्चिन द्वारा गंजाम जिलार आस्का ठारे प्रतिष्ठित चीनी कल हेउची प्रथम कारखाना। मधुबाबू उत्कल टानरी जोता कारखाना और तारकसी शिल्प जड़े ओडिया शिल्पपति द्वारा प्रतिष्ठित प्रथम कारखाना बोली धरी निया जाए। स्वाधीनता पूर्व पर्यंत अल्प केतेक हाथ गणती कारखाना यथा बारंग काच कारखाना जहाँ 1937 मसीह रायगड़ार चीनी कारखाना से 1937 मसीहा और ब्रजराजनगर कागज कल 1949 मसीह प्रतिष्ठित होइथिला। एहा परे विजु पट्टनायक द्वारा चौद्वार रे कलिंग ट्यूब 1956 मसीह स्थापित हैला। ओडिशा रे एक शिक्षार वातावरण कालके थिला। इतिहास रे बौद्ध जैन और हिंदू धर्मर उन्नत शिक्षा केन्द्र मान एठारे प्रतिष्ठित होइथिला। मध्य जुगरे गाँ गाँ रे भागवत घर बा टुंगी माटीवंश अवधान को गाँ चाटशाली पारंपरिक शिक्षार प्रतिष्ठित अनुष्ठान थिला। मात्र ब्रिटिश सरकार टी.बी. मैकले शिक्षा नीति 1835 मसीहा और वुड 1854 मसीहार नियम परे ओडिशा रे आधुनिक शिक्षार युग आरंभ हैला बोली धरी निया जाई पारे। प्राथमिक विरोध परे ओडिया समाज आधुनिक शिक्षा पद्धति को ग्रहण करि नेइथिला। गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हैला 1866-67 नंक दुर्भिक्ष जहाँकि 19 शताब्दीर सबुठारु बड़ विपर्यय थिला
ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିଣତି ବିଶ୍ୱକୁ ଓ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗବାକ୍ଷ ଭଳି କାମ କରିଥିଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 1/3 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସଚେତନତା ଓ ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲା। କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। 1876ରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏହି ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ବା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି 1866ରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। 1868ରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିନୀ। କାଳୀପଦ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ କଟକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ। 1873ରେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓ ବାମରାର ରାଜା ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1889ରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜନ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ସାହିତ୍ୟ, ସମ୍ବାଦ, ରାଜନୀତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ସାଜିଥିଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମାଗଣା ଭୋଜନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରିଲିଫ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିପ୍ରଥା ତଥା ଜାତିଗତ କୁସଂସ୍କାରର ହ୍ରାସ ହେବା। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ବହୁ ଥିଲାବାଲା ଓ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ବି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଛତର ଖାଇଥିଲେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କାମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପେ ଆପେ କୋହଳ ହୋଇଥିଲା। ସହରୀକରଣ ହେଉଛି ଆଧୁନିକୀକରଣର ସହବନ୍ଦିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଧୁନିକୀକରଣର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରି ଉତ୍ପାଦନ, ବାଣିଜ୍ୟ ବା ସେବାଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେବା, ସହରଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ସହରୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରସାରଣକୁ ସହରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗତିଶୀଳତା, ଅଣକୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକତା, ଉପଭୋକ୍ତାବାଦ ଓ ବସ୍ତୁବାଦର ପ୍ରଭାବ ଆଦି ଉପାଦାନ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସହରୀକରଣର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରି ସମଜାତୀୟ ଗୁଚ୍ଛବଦ୍ଧ ବାସଗୃହ ନ ରହିବା ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମିଳାମିଶା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୃତ୍ତିରେ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ତୃତୀୟରେ ଦ୍ରୁତ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ ଓ ଏକକ ପରିବାର ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ମନ୍ଥର ଥିଲା। ମାତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ସୂଚନା ସଚେତନତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି ଫଳରେ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଶିଳ୍ପାୟନ ହେତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନୂତନ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ପାରାଦୀପ ଓ ଜୟପୁର ଅନ୍ୟତମ। ପୁରାତନ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସହର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟତିରେକେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଚାଲିଛି।
ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଏପରିକି ଦୂରନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସହର ପ୍ରଭାବରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି। ସହରର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯଥା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଗାଣ, ଉତ୍ତମ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିଫୋନ, କେବୁଲ ଟିଭି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଠାରେ ମିଳିପାରୁଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସହରର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପବନ ଓ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ବହୁ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କର ଏଭଳି ଗ୍ରାମ ଏବେ ଲୋଡ଼ାଭୂମି ପାଲଟିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହରୀ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଆମେ ଅଭିହିତ କରିପାରିବା। ଏପରିକି ଦୂର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଏବେ ପକ୍କା ବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଲାଣି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ ଟେଲିଫୋନ ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ବିଜୁଳି ବତୀ ଆଦିର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସହରୀ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗତିଶୀଳ। ଆଜି ଏତିକି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।